안녕하십니까 여러분, 크립토 마토 여러분들께 인사를 전해드리고 있습니다. 몇 시간 전쯤에 벡트 개장 소식이 나오면서 비트코인이 혼자서 좀 상승하는 그런 모습을 보여주었었죠. 1429불인데 도미넌스가 69%까지 다시 올라가는 모습을 보여주고 있습니다. XRP 가격은 어제랑 이제 거의 다를 바가 없는 26센트에서 거래가 진행 중에 있고요. 이런 식으로 전체 알트코인들 사토시 차트가 점점 좋아지지 않는 모습을 보여주고 있는데 부디 이제 알트코인들도 좀 힘을 내주었으면 좋겠습니다. 근데 상황이 그렇게 여의치 않아 보이는 것은 사실입니다. 자, 그럼 오늘 준비한 XRP 및 리플사에 관련된 소식 여러분들께 전달해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는 리플 드랍 에피소드 14가 이번에 또 새로 출시가 되었죠. 어떤 이야기들을 하고 있는지 또 한번 보도록 하겠습니다. Hey, I'm Reinhard Kate and welcome to another episode of the Ripple Drop. We're talking Spring this episode. We've got the SVP of Spring, Ethan Beard. We sit down with Coil and Raised in Space. 자, 첫 번째로 이야기를 하죠. 안녕하셈. 저는 라인할 케이트라는 사람인데요. 이번에 또 리플 드랍을 시청해 주셔서 여러분들께 진심으로 감사 말씀을 전해드립니다. 오늘은 스프링 프로젝트의 수석 부사장인 이든 비어드 그리고 코일 그리고 레이즈드 인 스페이스에 대해서 한번 알아보도록 합시다. Ethan, it's been just over a year since Spring launched. What's the initiative accomplished during this time? We've made over 20 investments, and we've committed over $500 million in XRP to various companies throughout the ecosystem. One of the areas that I'm most excited about is that we're really starting to layer in developer tools for inside of Spring and really looking to make Spring into much more of a developer platform. We're building out APIs, SDKs, various libraries and services. And then we'll also be spending a lot of time bringing these products to market and reaching developers wherever they are around the world. 자, 뒤로 다시 돌려가지고 라이언 할케이시 물어보죠. 스프링 프로젝트가 시작된 지 약 1년가량 되었습니다. 이 성과가 어떻습니까? 그러자 수석 부사장인 이슨 비얼드가 이야기합니다. 우리는 20여 곳의 다양한 생태계 분야에 XRP를 5억 달러 이상어치를 투자를 했습니다. 그 중에 내가 가장 개인적으로 기대가 되는 것은 스프링 프로젝트 내의 개발자들을 위한 분야들입니다. 우리는 스프링 프로젝트에 참여하고 있는 개발자들을 위한 플랫폼을 구성하고 있는데 API와 SDK 등 많은 서비스와 자료들을 만들어내고 있으며 또한 우리는 이러한 서비스를 시장에 가져오고 전 세계 개발자들에게 다가가려고 하고 있습니다. 라고 대답을 해줍니다. 자, 얼마 전에 XRP 레저에 관해서도 이 툴킷이 나오는 등 개발자들을 위한 여러가지 편의사항이 제공이 되고 있는데 그만큼 지금 전 세계 개발자들이 더욱더 리플사가 제공하는 소프트웨어 및 툴킷을 통해서 리플사의 기술을 기반으로 개발자들이 더욱더 자의적으로 활발하게 개발할 수 있는 그런 배경을 마련하고 있다라는 그런 생각이 듭니다. 그리고 또한 그와 동시에 리플사도 이제 일손이 부족하니까 스스로 일할 수 있도록 도구들을 제공해 주는 것은 아닌가 하는 그런 생각도 들게 되네요. 자, 그러면 계속해서 시청해 보도록 하겠습니다. You've recently launched Coil. How does it work? So Coil is based on an open web standard called web monetization. And what that means is that there's a feature in the browser that allows it to pay different websites as you're browsing their content. So rather than looking at ads, maybe paying a subscription for each website you go to, this kind of allows you to go to any website out there and pay them like a small amount. We're trying to establish a new web standard. In order to do that, you need to reach a lot of people, and so Imgur is going to be a great partner in terms of like bringing this to a larger audience, explaining what it's all about, and giving more people access to it. 자, 이번엔 코일에 대해서 알아봅니다. 이제 물어보죠. 최근 코일이 정식 베타에 들어갔죠. 어떤 식으로 서비스가 이루어집니까? 라고 물어보니까 이제 코일의 기본은 웹 수익 창출입니다. 그게 뭐냐면은 브라우저의 기능 중에 사용자가 그 사이트들을 사용하는 도중에 방문하는 도중에 자동적으로 후원을 할 수 있게 해주는 그런 기능을 가지고 있습니다. 이는 각 사이트에서 방문자가 광고나 정기 구독 서비스를 하는 것과는 전혀 다른 것으로 어느 사이트를 방문하든지 적은 양의 지불을 가능하게 합니다. 이렇게 후원이라고 볼 수가 있겠죠. 적은 양의 후원을 가능하게 합니다. 우리는 새로운 웹의 기준을 세우려고 하고 있습니다. 그렇게 하기 위해서는 정말 많은 사람들에게 다가갈 수 있어야 하는데 그런 면에서 이미저와의 파트너십은 많은 기대를 갖게 합니다. 라고 이야기를 해줍니다. 자, 그래서 지금 인터뷰에 응한 사람 이 스테판 토마스인데 코일과 인터레저 프로토콜의 창시자죠.
굉장히 똑똑하고 유능한 사람이라고 볼 수가 있겠는데 처음에는 이제 비트코인 개발로 이제 시작을 했어요. 그런 식으로 암호화폐 업계에 발을 디딘 사람인데 얼마 전에 이런 발언을 했었죠. 자신이 이제 비트코인 개발을 도와주고 보상으로 받은 비트코인 700개를 잃어버렸다. 개인 키를 잃어버렸다. 참 진짜 그거 듣고 내 코인 잃어버린 것도 아닌데 와 진짜 엄청나게 허탈했었습니다. 자 아무튼 이번엔 또 Raised in Space 관련 인터뷰를 보도록 하겠습니다. What's the mission of Raised in Space? Raised in Space mission is really to take the music industry and to help it self-disrupt and give birth, hopefully, to this next generation of tech companies that the music industry, for the very first time, is really a partner in. To raise the value of music. That's ultimately what we're here to do is guide tech founders on how to bring their ultimate visions to life in an industry that traditionally is scary to enter, mainly because a lot of people don't know how to navigate the waters. So, blockchain and XRP expands from this very, very finite view of an artist-fan relationship to ultimately being able to power this next generation of what fandom and monetizing fandom will be for artists. 자 이번에는 Raised in Space 인터뷰 여기 보시면은 여기는 이 사람이 이제 두목이죠. 잭 카츠라고 하는 사람인데 잭 카츠는 사실 굉장히 유명한 사람입니다. BMG 레코드의 회장으로 있었던 사람이고 Raised in Space 이 회사를 차렸다는 소식이 이 보시면은 음악 웹사이트에 나올 정도로 굉장히 영향력이 큰 그런 사람입니다. 지금 보시면은 이 옷도 구찌 옷 입고 있죠. 이 짜가 아닐 거예요. 진탱일 거예요. 아무튼 그건 중요한 거 아니고 이 인터뷰를 좀 들어보면은 처음에 물어보죠. 이 Raised in Space의 목표는 무엇인가요? 그랬더니 이렇게 이야기를 합니다. 우리의 목표는 음악계가 스스로 발전하고 변화하며 가능하면 다음 세대의 기술 회사들이 제대로 탄생하게끔 돕는 것인데 이는 음악 산업 중에서는 최초로 이제 기술 업계와 파트너십에 참여하게 되는 것입니다. 자, 그 다음에는 이 여성분께서 답을 하시는데 그리고 또 다른 우리의 목표는 음악의 가치를 높이는 것입니다. 그것이 궁극적으로 우리가 이루고자 하는 것이고 우리는 기술 회사들이 그들이 지향하는 목표를 이 음악 산업 같이 기존 사업들 중에 함부로 사람들이 투자하거나 진입하기 어려워하는 그런 산업들 어떤 식으로 시작해야 될지 몰라가지고 어려워하는 그런 산업들 쪽에서 자연스럽게 적용될 수 있도록 돕는 것입니다. 그 다음에 다시 제카츠가 이야기하는데 블록체인과 XRP는 기존의 예술가들과 팬들이 가지고 있었던 한계를 더 넓혀줌으로써 다음 세대에는 팬들과 아티스트들 사이에서 이 팬들로부터 오는 수익 창출, 후원이란 어떤 것인지에 대해서 더 잘 알려줄 수 있게 될 것입니다. 라고 이야기를 합니다. 이 Raised in Space 같은 경우는 음악가들에게 어떤 식으로 수익이 돌아가게 되는지 아직까지 그 사업 모델이 정확하게 나오지는 않은 그런 상황입니다. 근데 꽤 오래전부터 이 사람과 스쿠터 브룬이 함께 일을 해오고 있기 때문에 분명 뭔가 좀 단단한 계획들이 진행이 되고 있을 것 같다라고 예상은 해볼 수가 있겠죠. 그리고 이제 이 사람 같은 경우는 연줄이 어마어마할 거예요. 제가 가장 기대를 하는 그런 부분 중에 하나이기도 한데 BMG 레코드의 회장직까지 지낼 정도였으니까 전 세계에 있는 음악 관련 거물들하고 이 끈끈한 관계를 맺고 있겠죠. 끈끈하다고 하니까 좀 이상하긴 한데 아무튼 정말 전 세계 음악인들에게 XRP에 대해서 알리고 XRP 생태계가 더욱더 커져갈 수 있는 그런 계획을 가지고 있기를 한번 기대를 해봅니다. 자 이렇게 해서 최근에 또 논란의 중심에 서 있는 스프링 프로젝트에 대해서 리플드랍에서 이야기를 나눠봤는데요. 지금 리플드랍 어제 에피소드가 나오니까 크립토 비트로드가 또 바로 이렇게 이야기하고 있죠. 리플사야 제발 물량 좀 시장에 더 이상 풀지 마 이렇게 이야기를 하고 있는데 이 마찬가지로 이제 국내에서도 많은 사람들이 이제 리플사를 이제 증오하는 이유 중에 하나가 계속해서 물량을 시장에 푼다라는 이유 때문입니다. 그러면서 자연스럽게 이 스프링 프로젝트를 좋지 않은 시선으로 이렇게 바라보게 되는데요. 제가 어제 또 여기저기 돌아다니다가 이러한 문서를 또 하나 찾게 되었습니다. 누가 트윗을 올린 것인지 모르겠고 누가 작성한 것인지는 모르겠어요. 그런데 하나의 의견이니까 한번 여러분들께서 이렇게 들어봐 주시면 좋을 것 같습니다. 리플사에서는 매달 10억 개의 XRP를 에스크로에서 푼다. 그리고 여러분들도 아시다시피 이렇게 풀어서 좀 팔고 남은 물량은 다시 묶죠. 자, 아무튼 계속해서 읽어보면은 이를 통해서 XRP 가격은 더 오르기 힘들어지며 수량이 더 많이 풀리니까 그리고 또한 개미 투자자들의 돈은 이 시장 속으로 빨려 들어간다. 리플사가 이것을 계속 진행하는 이유로는 첫 번째 XRP의 가격을 안정화시키기 위해서 두 번째로는 SEC가 리플사에게 증권으로 판명나는 것을 피하기 위해서는 XRP의 보유량을 줄이라고 말해서이기 때문이다.
만약에 리플사가 충분한 양의 XRP를 시장에 풀어놓게 된다면은 SEC는 XRP를 유틸리티 토큰으로 지정하게 될 것이다. 그렇게 되었을 때 거대한 금융업계에 참여자들이 이렇게 생겨나게 될 것이고 XRP의 시총은 조달러 단위로 급부상하게 될 것이고 투자자들은 부자가 될 것이다 라고 이야기를 해주고 있습니다. 자, 그러니까 이제 큰 그림을 그리고 있다라는 것이겠죠. 이 가격 조작을 막기 위해서라도 XRP의 가격을 일단 안정화시키기 위해서 물량을 계속 풀기도 하지만은 더 궁극적인 목표는 SEC에서 이제 그런 식으로 이제 인도를 했다, 지도를 했다라고 이 사람은 이야기를 하고 있는 것입니다. 그와 동시에 물량을 푸는 동시에 XRP의 생태계를 더욱더 크게 구축을 해 나가고 있는 것이죠. 그러니까 건물 면적이 굉장히 넓어요. 건물 면적이 넓은데 여기저기다 건물을 막 짓고 있는 거죠. 그래서 투자자들은 너무 화가 나는 거예요. 이 건물 빨리 안 올리냐, 빨리 건물을 올려야 우리가 집세도 받고 임대료도 받을 것이 아니냐라고 해서 발 동동 구르고 있는데 리플사에서는 이제 전체적으로 건물을 크게 올려버릴 그런 생각을 하고 있어서 여기저기다가 이제 돈을 많이 쏟아붓고 미래를 이렇게 널찍이 바라보면서 투자를 계속해 나가고 있는 그런 상황입니다. 그래서 빠른 시일 내에 이 건물이 올라가기를 바라는 사람들 입장에서는 속이 타죠. 내가 돈을 얼마를 쳐 부었는데 XRP 가격은 이 모양이냐. 저기 저 잡코인들이 올리는 건물 봐라. 금방금방 건물 올리니까 임대료 나오잖아. 나는 언제쯤 내 수익 그리고 본전 찾을까 하고 이렇게 괴로워하시는 분들, 그 심정은 충분히 이해가 됩니다. 자, 그런데 어쩌겠습니까? 그런 식으로 사업을 하지 않겠다라고 하고 있는데, 그리고 SEC 등등과 여러가지 사연도 얽혀 있고 말이죠. 리플사 같은 경우는 그리는 그림이 굉장히 큽니다. 이 송금업계에서 쓰이는 것을 브리지 커런시로서 사용되게 되는 것이 이제 가장 큰 첫 번째 목표라고 볼 수가 있겠는데, 이 스프링 프로젝트를 보시면 아시겠지만 XRP를 그냥 전 세계에 다 흩뿌려 버리려고 노력을 하고 있죠. 게임업계, 음악업계부터 시작해가지고 스트리밍, 그리고 웹 수익 창출 등등등. 이대로 만약에 사업들이 성공적으로 진행이 된다면 XRP 유동성이 어마어마해질 수가 있습니다. 그것을 목표로 이렇게 진행을 하고 있다라고 이렇게 생각이 됩니다. 자, 지금 최근에 업데이트가 된 XRapid 볼륨입니다. 멕시코의 거래소인 비소에서 이제 진행이 되고 있는 그런 부분인데, 볼륨이 꾸준하게 상승하다가 최근에는 약간 하락한 그런 모습을 보여주고 있습니다. 자, 그 다음에는 XRP 커뮤니티의 멤버 중에 한 명이 또 이런 글을 남겼습니다. 제가 잠깐 또 읽어보면은, XRP는 성공할 수 있을까? 사실 이는 정말 간단한 질문이다. 자, 리플사를 한번 보자. 리플사가 공개적으로 XRP 사용에 대해서 이야기하고 개발에 대해서 사람들에게 알리고 있는가? 그렇다면은 이 리플사와 협력하는 사람들은 어떤 분야에서 각각 일들을 하고 있는가? 이렇게 일단 또 물어보고 있죠. 그러면서 이제 최근에 발표가 났었던, 그리고 제가 어제 또 여러분들께 공개를 해드렸었던 뉴욕 이코노미 관련해가지고 이제 행사에 브래드 갈링하우스가 이제 참여한다라고 말씀을 드렸는데, 거기에 참여하는 다른 인사들 사진이 이렇게 나와 있습니다. 사진으로 보니까 또 새롭죠. 제가 거기에 좀 중요한 인물들만 초대가 된다라고 말씀을 드렸었는데, 사진으로 보면은 뭔가 좀 더 위험이 있어 보이는 그런 느낌이 있습니다. 딱 눈에 보이는 인물은 이제 최근에 세계은행 총재로 추대된 데이비드 말페스가 보이고 있죠. 자, 아무튼 그 정도 급의 행사에 이 빵형이 이제 나오게 된다는 것이죠. 나와서 이제 분명히 또 XRP에 대해서 이야기를 하게 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 사진이 더 있나? 아, 더 있네요. 이 제이미 다이문입니다. JP모건의 우두머리죠. 얍삽한 인간. 아무튼 이렇게 나와 있는데, 이제 빵형이 어디 나간다라고 하니까 이거 무슨 동네 반상회 정도로 생각하시는 분들이 계시는데, 그런 스케일이 아닙니다. 이런 곳에 초대될 수 있다는 것 자체가 이미 그 존재감이 어마어마하다라고 이렇게 저희가 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 자, 그 다음에 약간 황당한 뉴스가 나와가지고 여러분들께 하나 전달을 해드리려고 하는데요. 리플사의 파트너 SBI 전 블록체인 책임자가 비트코인 SV 진영에 합류를 했다라는 무슨 자다가 강아지 오줌 누는 소리가 나오고 있죠. 뭔 소린가 한번 읽어보면은, 일본의 금융 대기업 SBI 그룹의 전직 임원이 일본과 한국 등 아시아 국가에서 비트코인 SV의 수용 촉진을 위한 사업을 본격화하기로 했다라고 유투데이가 보도를 했다. 이 보도에 따르면 전 SBI 그룹 임원으로 이 회사의 블록체인 사업을 주도하고 있었던 제리 데이비스 첸은 최근 비트코인 협회에 합류해서 비트코인을 글로벌 기업 블록체인으로 만드는 일에 전념하고 있다. 비트코인의 열렬한 지지자로 알려진 첸은 블록체인 SV가 비트코인보다 주류 통화로 수용되기 위한 확장성이 우수하다는 입장을 나타냈다.
한편 첸이 최근까지 몸 담았었던 SBI 그룹의 요시타카 기타오 CEO는 지난 2월 비트코인의 근본적 가치에 의문을 제기하며 리플 XRP가 최고의 암호화폐라고 주장한 바가 있다. SBI는 오래전부터 리플사의 파트너로서 아시아 시장에서 리플과 함께 다양한 서비스를 제공하고 있다라고 이야기를 합니다. 자, 이게 무슨 정말 황당한 이야기죠? 비트코인의 열렬한 지지자로 알려졌던 사람이, 그리고 이제 SBI에 몸담았던 이 사람이 비트코인도 아닌 블록체인 비트코인 SV를 이제 위해서 노력을 하겠다라고 하고 있는 것인데, 이 속된 말로 사람들이 정신이 가출했다라는 표현을 쓰곤 하는데, 이게 뭐 제대로 된 코인도 아니고 비트코인 SV 해시파워도 진짜 약해가지고 지금 누구든 해킹할 수 있다라는 말이 나오고 있는 비트코인 SV를 위해서 회사를 떠난다, 혹은 그 회사를 위해서 열심히 노력을 한다, 이 제가 모르는 무언가가 있는 것인지는 모르겠지만은 그렇게 현명한 판단처럼 보이지는 않습니다. 이 기타오 회장이 개인적으로 찾아가가지고 정신 차리라고 따귀를 한 대 때려줬으면 참 좋겠네요. 자, 아무튼 마지막으로 좀 재밌는 소식인데, 지금 최근에도 이제 곰탱이 소식을 이제 여쭤보시는 분들이 계세요. 근데 곰탱이는 자고 있는지 아무 움직임이 없습니다. 혹은 이 매탱이의 기세에 눌린 것인지 좀 모르겠죠. 자, 아무튼 최근에 이제 밥 웨이 씨가, 이제 리플사의 전 직원이었던 밥 웨이 씨가 다시 웹 활동을 하기 시작을 했습니다. 이 사람들이 그에게 최근에 이렇게 물어봤어요. 당신이 혹시 곰탱이가 아니요? 그랬더니 다시 한번 밥 아저씨가 부정을 하면서 나는 곰탱이가 누군지도 사실 잘 모른다. 물론 그의 이름은 들어본 바가 있다. 그가 마지막으로 남겼었던 크리스마스 관련 사진은 본 적이 있지만은 나는 별로 이렇게 관심도 없다 라고 답을 해줍니다. 자, 하여간 이 기다리시는 분들이 많이 계시니까 이 곰탱이 이야기도 나오는 대로 계속해서 전달을 해드릴 것이고요. 이렇게 해서 오늘 저는 이제 스프링 프로젝트 위주의 영상을 마무리를 짓도록 하겠습니다. 이런저런 이야기를 하다 보니까 약간 길어졌는데 주말이니까 편하신 마음으로 들으셨을 수 있기를 바라면서 이번 영상 또 마무리를 짓도록 하겠습니다. 영상이 유익하셨다면 수고했다는 의미에서, 그리고 또한 제가 채널을 계속해서 유지하기 위해서 이 광고 시청을 처음부터 광고가 끝날 때까지 여러분들께 꼭 부탁을 드립니다. 그런 도움이 있어야만 저는 이 유튜브 바닥에서 살아남을 수가 있습니다. 자, 그러면 저는 다음에 또 새로운 소식 가지고 또 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.